परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं उहदियां मेहरबानियां ते दया दे लई जिन्ने मैनू ते तुहानू बीती रात बीते हफ्ते विच बीते सालां ते महीनों में संभालिया। तो हफ्ते का पहला दिन उहदी किरपा दे नाल साडी जिंदगी च आया। ये उहदी दया है, उहदी करना है कि सानू सही सलामत परमेश्वर ने हुण तक संभालिया, जिंदा रखिया। तो परमेश्वर दियां दयालगियां मेहरबानियां दे लई परमेश्वर का दिल तो धन्नवाद करते हैं कि उन्हें किरपा की है कि असी अज उहदी हजूरी दे विच सारे बैठ के आराधना कर सके। तो जिन्ने भी भैन भरा बजुर्ग बच्चे जवान परमेश्वर के चरणों के विच तुसी संगती करने वास्ते पहुँचे हो, तुहाडा सब दा ही खुदावन यसू मसीह के नाम दे स्वागत है। तो सभा दे विच परमेश्वर के दास और दासी आदरयोग एल्डर इन्हां दा भी प्रभु के नाम स्वागत है। तो प्रभु दे कलाम दे विच लिखिया वा, मुबारक ने वो लोग जिहड़े परमेश्वर के नाम उत्ते आउंदे ने। तुसी धन हो क्योंकि परमेश्वर का कलाम तुहानू धन ते मुबारक आखदा है। तो चंगी आराधना दे लई परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। तो खुदा ने सानू मौका दिता कि असी अपने हिरदे तैयार किया। तो हुण परमेश्वर का सच्चा और जिंदा कलाम जो साडे राहां दे लई रोशनी, कदमां दे लई चिराग है, उहनूं असी सुणांगे। क्योंकि बहुत बार परमेश्वर के कलाम की यह वर्स बोली गई है कि सुनने नाल ईमान वधदा है तो सुनना मसीह के वचन तो आउंदा है। एक वर्स होर है सुनते कि जिहदे सुनते कान सो सुने, आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। हुण असी बड़े ध्यान दे नाल अपणियां सोचां जिहड़ियां घर दियां ने वो छड्ड के, अपने ख्याल जिहड़े ने बाहर घूमदे उन्हां नूं छड्ड के असी अपनियां मन बिरतियां अपने यहोवा खुदा दे नाल लाउणियां ने। तो साडा ख्याल परमेश्वर के कलाम च होवे, साडा ख्याल जे होरनां गल्लां च ना होवे। साडा ख्याल जिन्ने सानू अज दी दोपहर दित्ती आ, जिन्ने साडे ते किरपा कीती आ, ओहदे मुख चों निकलियां होईयां पवित्र गल्लां ते होवे। हालेलुया। तो अज परमेश्वर के कलाम दे विचों असी कुछ सਮਾं परमेश्वर की बाणी नूं सिखांगे। जो कलाम साडे राहां दे लई रोशनी, कदमां दे लई चिराग है। कि अज दे कलाम का विशा है धर्मी। तो खुदा दा कलाम दे विचों सिखांगे कि असी धर्मी बन किवें सकदे हां, धर्मी दे विच लियाकत की हुंदी आ ते खुदावन धर्मी नूं किहड़ी ब्लैसिंग दिंदा है। हालेलुया। तो प्रभु ने सानूं मौका दिता कि असी उहदी हजूरी च आए हां। तो जिन्ने भी परिवार इस जगह ते आए हो, हर एक परिवार का अपना अपना मकसद आ, हर परिवार का अपने अपनी कोई डिमांड आ। और सब तो वड्डे वो मुबारक लोग होणगे जिहड़े इस निशाने नाल आए आ कि मैं स्वर्ग जावां ते मेरा परिवार स्वर्ग जावे। हालेलुया। जिहड़े इस निशाने नाल आए हो कि मैं स्वर्ग जावां, मेरा परिवार स्वर्ग जावे, तो सब तो वड्डा वो परिवार ब्लैस पा के जाएगा। क्योंकि जदों खुदा स्वर्ग के वादे नूं पूरा करेगा तो जिहड़ियां धरती दीयां बरकतां ने सानूं ऐटोमैटिक मिल जाणगीਆਂ। तो असी परमेश्वर के कलाम दे विचों असीं जो पढ़ते हैं धर्मी, अज खुदा दा कलाम का विशा है। तो असी प्रभु की बाणी नूं जे तुसी पवित्र कलाम नूं पढ़िया होवेगा शुरू तो लैके उत्पत्ति तो उहदे 6 चैप्टर ते 9 आयत विच लिखिया वा कि नूह धर्मी जन सी। नूह की सी जी? धर्मी। तो नूह धर्मी भी सी ते उहदे विच होर भी लियाकतां ने। नूह संपूर्ण सी ते नूह परमेश्वर दे नाल नाल चलदा सी। हालेलुया। तो असी कलाम दे विचों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ रसूलों के करतब 10 अध्याय की 2 आयत विच कि करनैलिस जिहड़ा सूबेदार है वो धर्मी जन है। तो खुदावन के कलाम दे विचों असी अज सीख रहे हैं। पर रोमिया चैप्टर 3 की 10 आयत विच जदों तुसीं आउंदे हो तो प्रभु का कलाम इवें दसदा है कि जिवें लिखिया होया है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो प्रभु का वचन कह रहा वा। तो असी इस चीज़ नूं सीख रहे हैं कि असी तो पढ़िया कि करनैलिस धर्मी है, असी पढ़िया नूह धर्मी है। इन्हां तो इलावा जिहड़ा होली बाइबल है, पवित्र कलाम है, बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ धर्मी ਦਾ खिताब दिंदा है। तो प्रभु यीशु मसीह दे इसी वचन नूं बड़े ध्यान नाल सीखना है। इस जगह ते क्यों संत पलूस परमेश्वर का दास लिख रहा वा कि परमेश्वर कह रहे ने एक भी धर्मी नहीं, वो कह रहे ने कोई भी धर्मी नहीं। तो अगे जो तुसीं आयत नूं पढ़ते जाओगे वर्स 10 जगह ना तो लिखिया एक भी सुनने वाला नहीं, एक भी यहोवा का तालब नहीं। तो असी इस जो वचन नूं पढ़ते हाँ तो असी सोचते होवांगे कि असी धर्मी फिर कदों बनांगे, असी धर्मी कदों बनांगे।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਲੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ 10 ਚੈਪਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ ਕਰਨੈਲੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆ, ਕਰਨੈਲਿਸ ਧਰਮੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੰਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਧਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਚਰਚ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਬਹਿਣ ਡਏ ਹੋ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਰਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਕਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਡਰਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ 9-8 ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 11:30 ਬੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਿਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਿਟਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਨਵੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਹਾਵਾਨਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਮੀਆਂ 3 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਧਰਮੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਧਰਮੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, 3:10। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 3:24 ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਜੀਜ਼ੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਸਤਾਰਾ ਮੀਨਸ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਲ ਵੇਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਖਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੁਖਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਮੱਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ 7 ਸਟੈਪ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2 ਚੈਪਟਰ 37-38 ਐਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੂੰਹ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਨੂੰਹ ਤੇ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਆਪ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ। ਨੂੰਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆਵੇਗਾ, ਫਲੱਡ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲੱਡ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 24 ਦੀ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਤੋ ਆਮੀਨ ਦਾ ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਹੋ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ 5000 ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 7 ਲੈਂਦਾ ਤੇ 5000 ਵਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਘਾਟੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਾਟੇ ਖੁਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮੀ 7 ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਸੱਚਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਠਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾਏ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਲੋਟ ਲੇਟਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜੀ? 7 ਵਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10:7 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਲੋਕੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਰਨੈਲਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸਲੈਪ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਧਣ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਧਣ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਧਰਮੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ 15:16 ਐਤ ਨੀਤੀ ਵਚਨ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਐਤ ਨੂੰ। ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈਣਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬੇਟੇ ਦੇਵੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ?
ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਝਾੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਿਛਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਝਾੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਿਛਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ, ਧਰਮੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਲਕ ਤੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 27 ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਭਲਕ ਤੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ। 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਗਾ। 6 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਝੋਲੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਤਾੜਨ, ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗੁਣ ਕਾਰਿਆ। ਤਾੜਨ, ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਗੁਣ ਕਾਰਿਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਝੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਝੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਝੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾੜ ਝੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਘੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਟੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣੀ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪਰ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਚਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਿੱਖੋ। ਵਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਟੇਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਜੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।